بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا قسط نمبر 145 میں جتنی دور تک سوچتا ہوں تمہاری سوچ اتنی دور تک نہیں جا سکتی، اس لیے تم چپ چاپ میرے مشوروں پر عمل کرتی رہنا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ فلیٹ کے قریب پہنچ کر میں نے گاڑی روک دی۔ فریال کو انتظار کرنے کے لیے کہہ کر میں اس گلی میں داخل ہوا جہاں اس فلیٹ کی کھڑکی کھلتی تھی۔ کمال احمد میرے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوا۔ اس کی پھینکی ہوئی چابیاں کھڑکی کے نیچے ایک دکان کے سامنے پڑی تھی۔ دکان بند تھی اور گلی بالکل ویران تھی۔ میں چابیاں اٹھانے کے بعد پہلے احتیاطاً ماسٹر یوشی کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ وہ بددستور بڑبڑا رہا تھا۔ مدان اپنی زبان میں اسے کچھ کہہ رہی تھی اور اسے تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے مطمئن ہو کر کمال احمد کی کار کی ڈگی کھولی، وہاں سے ایک سوٹ کیس اور ایک بریف کیس اٹھایا، پھر ڈگی کو بند کرنے کے بعد فریال کے پاس واپس آ گیا۔ میں نے اس کی کار ڈگی میں اس سوٹ کیس اور بریف کیس کو رکھا، پھر وہاں سے کار دوڑاتا ہوا چابیاں بنانے والی ایک دکان کے سامنے پہنچ گیا۔ آدھ گھنٹے کے اندر میں نے اس کے سوٹ کیس اور بریف کیس کی چابیاں بنوا لی۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر میں ایک پارک کے سامنے جا کر گاڑی روک دی، ڈگی سے اس کا سامان نکال کر کار کے اندر لے آیا۔ پہلے میں نے اس کے سوٹ کیس کو کھول کر دیکھا۔ سوٹ کیس میں اس کے کپڑے اور کچھ اہم کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ وہ کاغذات میرے بہت کام آ سکتے تھے، لیکن میں نے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اس میں رکھی ہوئی ایک وسکی کی بوتل اٹھائی۔ شراب کے متعلق میری معلومات محدود ہے، مگر میرا اندازہ ہے کہ وہ بہت ہی اونچی کوالٹی کی وسکی تھی، اس لیے اس نے اپنے سوٹ کیس کی ایک بوتل میں رکھ چھوڑی تھی۔ اس میں کچھ پی بھی تھی، اس لیے وہ بوتل مہر بے لب نہیں تھی۔ میں نے اس بوتل کو کھولا، پھر اپنی جیب سے ٹفرنائل کی ایک شیشی نکالی۔ یہ وہی شیشی تھی جو فروزہ کے پاس تھی۔ فروزہ نے اس دعا کو دودھ میں ملا کر سمر کے باپ کو پلایا تھا اور اس کے باپ کے دماغ سے پچھلی تمام باتیں بھلا دی تھی اور اسے پاگل بنا دیا تھا۔ اب میں ماسٹر یوشی کے دماغ سے ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ وسکی میں ٹفرنائل کی اچھی خاصی مقدار کو حل کرنے کے بعد میں نے بوتل کو اچھی طرح بند کر دیا، پھر جیسے وہ رکھی تھی ویسے ہی اسے سوٹ کیس کو لاک کر دیا۔ اس کے بعد میں نے بریف کیس کو کھول کر دیکھا۔ اس میں بہت اہم چیزیں رکھی ہوئی تھی جو میرے کام آ سکتی تھی، لیکن میں نے انہیں نہیں چھیڑا۔ وہاں رکھی ہوئی صرف ایک ٹانک کی شیشی اٹھائی۔ اس شیشی کے لیبل کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا ماسٹر یوشی کسی عورت کی صحبت میں کمزور پڑتا ہے، اس لیے وہ مردانہ قوت کو بحال رکھنے کے لیے وہ ٹانک استعمال کرتا ہے۔ میں نے اس میں بھی فرنائل کی تھوڑی سی مقدار ملا دی۔ میرا خیال تھا کہ اس کے استعمال کے بعد قوت رہے نہ رہے، زنانہ قوت بحال ہو جائے گی۔ جب میں دوبارہ اس گلی میں ماسٹر یوشی کا سامان لے کر واپس آیا تو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں نے اس کا سامان پہلے کی طرح احمد کمال کی کار کی ڈگی میں رکھ دیا۔ اس دوران میں نے ماسٹر یوشی کی سوچ کو پڑھنے کی کوشش کی تو نہ پڑھ سکا۔ میری سوچ کی لہریں پھر نادیدہ رکاوٹوں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ میں سمجھ گیا وہ سو چکا ہے اور سونے سے پہلے اپنے ذہن کو ایک مضبوط نادیدہ قلعہ میں بند کر چکا ہے۔ میں فریال کے پاس واپس آ گیا۔ وہ کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کار کی کھڑکی پر جھک کر کہا، فریال میں جا رہا ہوں، تم کار کو آگے بڑھاؤ اور دور لے جا کر روک دو۔ میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، تم 1 گھنٹے تک میرا انتظار کرنا۔ اگر میں نہ آ سکا تو تم اس طرف واپس نہ آنا۔ فریال نے پریشان ہو کر میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ آپ مجھے کیسی آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ آپ نہیں آئیں گے تو میں ساری زندگی یہیں آپ کا انتظار کروں گی۔ پھر جان
जज्बाती ना बनो। इसे अच्छी तरह याद रखो कि मेरी अदम मौजूदगी में वही करोगी जो मैं तुमसे कह चुका हूँ। वादा करो फ़रयाल, तुम कोई नादानी नहीं करोगी। नहीं करूँगी, वो रोने लगी। उसके आंसू देखकर मुझे दुख भी हो रहा था और इस पर प्यार भी आ रहा था। इतनी बड़ी दुनिया में कोई मेरे लिए रोने वाली एक हस्ती है। मैंने उसके आंसू पूछते हुए तसल्ली दी। तुम्हारे आंसू मुझे कमज़ोर बना देंगे फ़रयाल। क्या तुम चाहती हो कि मैं दुश्मनों के सामने कमज़ोर पड़ जाऊं? उसने नफ़ी में सारे लाया। मैं उसे रोता छोड़कर वापस गली में आ गया। जब तक मैं बोझल कदमों से गली में पैदल चलता रहा, मेरी सोच उसके आंसुओं में भीगती रही। फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त भी मैं उसे रोता देख रहा था। न जाने क्या होने वाला था। पहली बार मेरा दिल डूब रहा था। इस वक्त पता चला कि दिलो जान से चाहने वाली एक औरत की मोहब्बत मर्द को कितना कमज़ोर बना देती है, बल्कि ज़हनी तौर पर भी बेकार कर देती है। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर होश आया कि दुश्मन के दरवाजे पर पहुंचते वक्त मैं अपनी दिलनवाज महबूबा के मुताल्लिक सोच रहा था। ऐसे ही वक्त कहते हैं कि मोहब्बत अच्छे खासे मर्द को उल्लू बना देती है। मैंने बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर सोच के जरिए कमाल अहमद से कहा, मैं फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गया हूँ और अब दस्तक देने वाला हूँ। अगर मदाम दरवाज़ा खोलने से इनकार करे तो तुम किसी बहाने से दरवाज़ा ज़रूर खोलना। दरवाज़ा खुलते ही मैं इसे निपट लूँगा। उसे हिदायत देने के बाद मैंने धड़कते हुए दिल से दरवाजे पर दस्तक दी। दिल इसलिए धड़क रहा था कि मैं खतरे के मुंह पर दस्तक दे रहा था। फ्लैट के अंदर थोड़ी देर तक खामोशी रही। मदाम ने दरवाजे के पास आकर कमाल का रास्ता रोक लिया था और उसे दरवाज़ा खोलने से मना कर रही थी। कमाल उसे इशारों में समझाने की कोशिश कर रहा था कि आने वाला फ्लैट का चौकीदार होगा। दरवाज़ा खोलकर चौकीदार को दूसरे वक्त आने के लिए कहेगा। मदाम राज़ी होगी। उसने पीछे से कमाल अहमद के सर के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए ताकि कोई खतरे की बात हो तो फौरन कमाल को खींचकर दरवाज़ा बंद कर ले। लेकिन जब कमाल ने दरवाजे की चिटखनी गिराई तो मैंने कमाल को कुछ पूछने और मदाम को ज़रा संभलने का भी मौका ना दिया। मैंने दरवाजे पर एक ज़ोर की लात मारी। वो दोनों लड़खड़ाते हुए दूर जा गिरे। मैंने अंदर आकर फौरन दरवाजे को बंद कर दिया। मैं समझता था कि इस हंगामे से मास्टर यूसुफ भी बेदार हो जाएगा तो मुझसे मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर था। मेरी सोच की लहरों की गिरफ्त में नहीं ले सकेगा, क्योंकि मेरी आंखों पर आय का पर्दा पड़ा हुआ था और मास्किंग से मेरे चेहरे को बदल दिया था। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद करते ही सबसे पहला मास्टर यूसुफ की तरफ दौड़ लगाई ताकि मैं उसे सोते हुए दबोच लूँ, मगर उसके करीब पहुंचने से पहले मेरे मुंह पर एक लात पड़ी। मैं अपना तवाज़ुन न संभाल सका, एकदम से उठकर सोफे पर गिर गया। लात मारने वाला कौन था या कौन थी? वो मेरे सामने कराटे के फाइट के लिए पैंथर बदलकर खड़ी हो गई थी। मैंने यूसुफ की तरफ देखा तो एकदम से घबरा गया, क्योंकि वो बिस्तर पर बैठा मुस्कुरा रहा था और तंजिया अंदाज में कह रहा था, बेटे तुमने मास्टर यूसुफ को ऐसा ही चूहा समझा था कि इतनी आसानी से हाथ आ जाता। इस अजनबी ज़बान वाली को इसीलिए साथ लाया था कि इसके साथ जो प्लानिंग करूं वो तुम्हारी समझ में ना आए। मैं पिछली रात से अपनी सोच के ज़रिए तुम्हें यह तासर दे रहा था कि मैं नींद का कच्चा हूँ, मैं कच्चा हूँ न बच्चा हूँ, अपने शैतानी इरादे का सच्चा हूँ। मैं पूरी एक बोतल पी कर भी होश में रह सकता हूँ। सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ये मदोशी का तमाशा कर रहा था। अब इस सोने का बहाना करके अपने ज़हन के चारों तरफ वास्ती शुआओं की दीवार खड़ी कर दी थी ताकि तुम मेरे ज़हन में झांकना चाहो तो मेरी सोच तक न पहुंच सको और मुतमिन हो जाओ कि मैं सो चुका हूँ। मैं तुम्हें इत्मीनान हो गया, इसलिए बड़े इत्मीनान से इस चूहेदान में चले आए। अब आ ही गए हो तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने चेहरे से नकाब उतार दो, आई लेंस को अलग कर दो, अपनी ज़बान खोलो ताकि मैं एक आका की तरह तुम्हें अपना गुलाम बना लूँ। मैं तो मरते दम तक उसका गुलाम नहीं बनना चाहता था। उसकी बात ख़त्म होते ही मैं सोफे से उछल कर खड़ा हो गया। वो ज़रा मोहतात होकर पीछे हटना चाहता था। इससे पहले ही मैंने उसके मुंह पर एक ठोकर मारी। उस वक़्त मदाम का एक हाथ मेरी गर्दन पर पड़ा। इसकी ठोकर मेरी टने पर पड़ी। मैं फर्श पर रगड़ कर लड़खता हुआ दूर तक गया, फिर उछल
कर खड़ा हो गया। मास्टर यूसुफ ने गुस्से से कहा, फरहाद तुम अपनी जुबान नहीं खोलना चाहते, अब देखो कि सोनिया तुम्हारी जुबान कैसे खुलवाएगी। उसने सोनिया की जुबान में उसे कुछ कहा। उसकी बात सुनते ही सोनिया योगा के असूलों के मुताबिक सांस खींचते हुए कराटे के हाथ तोड़ने लगी। योगा के असूलों पर मैंने भी सांसों की मशकें की थी। इसके जवाब में जब मैं सांसों को खींचकर कराटे के लिए पैदरे बदलने लगा तो वो मोहतात हो गई। फिर अचानक ही उसने मुझ पर हमला किया। उसने बड़ी फुर्ती से कराटे के 2-4 हाथ दिखाए। मैंने सिर्फ उसके हाथों को नहीं रोका बल्कि जवाबन कराटे के भारी हाथ जमाए। वो मार खाकर जरा पीछे हटी तो मैंने घूम कर 2 अदद रोलिंग किक जमाई। वो पीछे जाकर दीवार से टकरा गई। मेरी रोलिंग किक ऐसे निशाने पर बैठी थी कि उसकी नाक से खून